दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनपलग ते अज दी इस रिपोर्ट दे विच अपनी उसे सीरीज़ हिट लिस्ट नूं अगे तोरदियां होयां गल करांगा प्रोफैसर विश्वनाथ तिवाड़ी होना दे कतलकांड दी। उन्हां दा हत्याकांड जो कि अप्रैल 3 1984 नूं अंजाम दिता गया सी ते इस वारदात पिछे जिम्मेवारी एक बार फिर दशमेश रैजीमेंट दी सी। ठीक उसी किस्म का मोडस ऑपरेंडाई इस विच वरत्या गया। खाड़कू जत्थेबंदी दशमेश रैजीमेंट जो कि एक गोस्ट जत्थेबंदी सी, पिछे उसके फैडरेशन सी, ठीक उस तरीके नाल जिवें कि एक हफ्ता पहला दिल्ली दे विच हरबंस सिंह मनचंदा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान नूं मारिया गया। एक दिन पहला हरबंस लाल खन्ना नूं अमृतसर विच मारिया गया सी। उस तरीके नाल अप्रैल 3 1984 नूं प्रोफैसर विश्वनाथ तिवाड़ी नूं चंडीगढ़ के उन्हां दे सैक्टर 24 के निवास के बाहर मारिया गया। दस्सिया जांदा भी जिहड़े हमलावर सन खाड़कू सन, दो खाड़कू आए तो उन्होंने तड़के सवेरे आके ਜਦੋਂ प्रोफैसर विश्वनाथ तिवाड़ी सैर कर रहे सन, टहल रहे सन, उस वक्त उन्हां नाल मुलाकात करन दी जिहड़ी गल कीती। उस तो बाद प्रोफैसर तिवाड़ी ने वो दोवें जिहड़े खाड़कू सन उन्हां नूं अंदर आने नहीं कहा। अपने आप नूं उन्होंने प्रोफैसर तिवाड़ी दे सामने पंजाबी दे स्टूडेंट्स वजों पेश किया सी। जिस तो बाद एक जिहड़ा हमलावर सी वो प्रोफैसर तिवाड़ी दे नाल उन्हां दे घर दे अंदर गया। जिस तो बाद कि उसने 6 गोलियां मार के प्रोफैसर तिवाड़ी दे पेट दे भी 6 गोलियां मार के उन्हां दी हत्या करती। मौके ते ही उन्हां दी मौत हो जाती है। तो एक बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा है पंजाब दे साहित्य जगत नूं हुंदा है, क्योंकि प्रोफैसर विश्वनाथ तिवाड़ी कौन सन। अज दी जनरेशन, अज दी पीढ़ी नूं इस चीज़ नूं समझण लई मैं मोटी मोटी तुहानूं दसना चाहांगा भी मनीष तिवाड़ी जो कि आनंदपुर साहब के लोक सभा मैंबर पार्लीमेंट हैगे ने, उन्हां दे पिता सन प्रोफैसर VN तिवाड़ी। मनीष तिवाड़ी इस वक्त आनंदपुर साहब को रिप्रजेंट करते हैं। 2009 तो 2014 तक उन्होंने लुधियाना लोक सभा सीट की नुमाइंदगी की सी। उस वक्त उस मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के वक्त वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट सन, इंडिपेंडेंट चार्ज से उन्होंने कोल इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का। कांग्रेस के एक बहुत ही मुखर तो बहुत ही आर्टिकुलेट स्पोक्स परसन के विचों भी मनीष तिवाड़ी एक मन्ने जाते हैं। मनीष तिवाड़ी के पिता प्रोफैसर VN तिवाड़ी एक बहुत उच्चा तो वड्डा नां सी। प्रोफैसर VN तिवाड़ी पंजाबी साहित्य जगत का एक बहुत वड्डा नां सन। जिस वक्त उन्होंने हत्या की जाती है उस वक्त वो राज्य सभा के मैंबर पार्लीमेंट सन। कांग्रेस वालों उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट बनाया गया सी इंदिरा गांधी की सरकार दे चलदियां। प्रोफैसर VN तिवाड़ी की जिहड़ी परफॉर्मेंस सी वो पार्लीमेंट दे विच अपर हाउस राज्य सभा दे विच बाकमाल सी। तकरीबन ऐसियां 35 तो 36 एंट्रीज़ मिलदियां ने रिकॉर्ड दे विच, जिस विच कि वख-वख डिबेट्स दे विच या फिर वख-वख जिहड़े प्रश्न काल के समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हां विच प्रोफैसर VN तिवाड़ी का योगदान बतौर पार्लीमेंटेरियन बहुत वधिया सी। लेकिन प्रोफैसर VN तिवाड़ी की शख्सियत का सब तो महत्वपूर्ण पक्ष सी एक उगा साहित्यकार होना 3 भाषावां दे विच, जिन्हां विचों प्रमुख सी पंजाबी। पंजाबी ते पंजाबीयत के कॉज लई वो सदा ही समर्पित रहे। प्रोफैसर तिवाड़ी अपने कार्यकाल के दौरान या अपने करियर के दौरान उन्होंने बहुत सारिया ऐसिया रचनावां पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी विच लिखियां, जिन्हां विच पंजाबी दे विच उन्हां दे काम नूं काफ़ी ज़्यादा सलाया गया। एक अकैडमी अवार्ड जेतू कवि के रूप में भी उन्होंने काफ़ी महारत हासिल हुई। इस तो इलावा प्रोफैसर VN तिवाड़ी ने बतौर एक लेखक, बतौर एक चिंतक, बतौर एक क्रिटिक ते बतौर एक अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करन वाले लिखारी के रूप में बहुत ही अहम जड़ियाँ पब्लिकेशन सी उन्होंने किया। उन्हां दियां दर्जना किताबां हजे भी दुनिया भर की अलग अलग यूनीवर्सिटी के विच रैफर कीतियां जांदियां ने ते पंजाबी दे विच उन्हां दे जिहड़े भी काम सन उन्हां विचों बहुत से काम अज भी रैफरेंस पॉइंट हैगे ने, लामिसाल हैगे ने ते बथेरियां विच उन्हां नूं अवार्ड्स मिले, उन्हां नूं सन्मान मिले। ये भी दस दे भी पंजाबी यूनीवर्सिटी के संदर्भ में जो 1957 के विच एक मता पास होंदा है उस वक्त प्रोफैसर VN तिवाड़ी जो कि पंजाब के जमपाल सन, पटियाला दे विचों उन्हां दे माता पिता उत्थों पटियाला के रहण वाले सन, उस वक्त उन्होंने पंजाबी यूनीवर्सिटी की स्थापना की जाए इस संदर्भ में जिहड़ा मता पाउण दे विच एक अहम योगदान ते भूमिका अदा की सी। सो एक अजिहा प्रोफैसर जो कि पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच पंजाबी विभाग दे विच पढ़ांदा सी, जो कि एक रैफरेंस पॉइंट सी, पंजाबी साहित्य जगत का एक बहुत वड्डा नां सी। जिस तरीके दियां उन्हां दियां रचनावां सन, भाई जिहड़े वीर सिंह के संदर्भ कोश तो लैके उन्हां दियां बहुत ही अवार्ड विनिंग कवितावां, कहानियां, रचनावां उन्होंने दुनिया जानती है। एक छोटी जी नज़र थोड़ी कर दें भी प्रोफैसर VN तिवाड़ी दी जिहड़ियां रचनावां सन वो प्रमुख तौर पर किहड़ियां सन। खास करके पंजाबी दी रचनावां ते मैं जोर दांगा, कुछ अंग्रेजी दी भी उन्हां दियां बहुत ही डाइवर्स सब्जैक्ट्स के उत्ते लिखियां गईयां किताबां ने, जिन्हां दे विच कि पंजाब के कल्चरल प्रोफाइल नूं बहुत ही चंगे तरीके नाल परिभाषित किया गया है। सो एक नज़र पा लैंदे प्रोफैसर VN तिवाड़ी होना दे काम उत्ते।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਣਗਾ 1957, ਡੇਲੀਆ 1961, ਕੁੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ 1981 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ 1978 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ 1974 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਚਿਖਾ, ਅੱਕ ਦੀ ਅੰਬੀ, ਗਰਾਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਪੈੜ, ਇਕੱਲ ਤੋਂ ਇਕੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 42 ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ, ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹਿਰੂ, ਕਲੈਕਟਿਡ ਵਰਕ ਆਫ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਅ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਉਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰੈਕਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਲੈਸ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਥਰੋ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਾਰਗੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਐਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ MLA ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਕਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਲੀਬੀਆ, ਇਜਿਪਟ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਧਾਰ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7.63 mm ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਊਜ਼ਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਨਚੰਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੋ ਕਿ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1984 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਡ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਢਿਲਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਂਡ, ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਨੈਸ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜੋ ਕਿ PhD ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਜਿਹੜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ PhDs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੜਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਬਿਲੀਵਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥਿਉਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਤੇ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੱਥ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੀਅਰ ਮੈਡਨੈਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੈਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ PGI ਦੇ ਡੀਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 3 1984 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਗ ਗੈਸਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲਗ ਤੇ ਹਿਟਲਿਸਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ AS ਵੈਦਿਆ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਟਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।